दोस्तों अज की साडी ये वीडियो है एक सीरीज़ का हिस्सा। उस सीरीज़ का पहला भाग अज मैं लैके थोड़े सामने हाज़र हाँ, जो कि पंजाब दे विच साल 2016 तो लैके 17 अप्रैल 2016 तो लैके अक्तूबर 2017 दे विच हिंदू लीडरां RSS शिव सेना तो इस दे नाल ही कुछ ईसाई तो डेरे सच्चे सौदे के समर्थकों दीआं भी हत्यावां कीतियां गईयां। तकरीबन अजिहियां 7 वड्डियां वारदातां होईयां जिन्हां विच 7 ही लोग मारे गए सन। वो टारगेटिड किलिंग्स जिन्होंने लैके पंजाब दे विच बहुत वड्डा हो हल्ला भी मचिया तो बाद दे विच वख-वख महकमिਆਂ ने पुलिस तो लैके पंजाब पुलिस तो लैके CBI तो बाद दे विच फाइनली NIA ने इन्हां मामलों की तफ्तीश भी की। इन्हां पूरे मामलों को स्टडी करना या वो इन्वेस्टिगेशन जो कि वख-वख जांच एजेंसियां ने की वो बहुत जरूरी है। तो पहले इस भाग दे विच मैं अज गल करांगा इन्हां टारगेटिड किलिंग्स की जिहड़ी गुत्थी सी वो किवें खुली या सुलझी, क्योंकि वो गंढ जिहड़ी वजी हुई सी ये समझ विच नहीं आ रहा सी भी इन्ने तकरीबन कई महीने तक लगातार एक तो बाद एक कुछ महीने के गैप तो बाद लीडरां नूं मारिया जा रहा सी। खास करके हिंदू लीडर टारगेट किए जा रहे सन। इन्हां दे पिछे किहड़ी अपराधिक साजिश सी ये एक नज़र दे विच समझ विच नहीं आ पाया तो कई महीने लग गए इस चीज़ नूं समझण लई भी इस दे पिछे एक बहुत वड्डे लैवल की कॉन्सपीरेसी सी, साजिश सी। क्योंकि इस पूरे हिंदू लीडरां दी या RSS ईवन ईसाई लीडरां दी या क्रिश्चियन पास्टर्स की जिहड़ी किलिंग्स हुईयां उन्हां दियां जिहड़े कतल होए उन्हां मामलों के विच एक शख्स सामने उभर के आया, जगतार सिंह उर्फ जग्गी जौहल। जगतार सिंह जौहल जो कि UK का सिटीजन वसनीक है, इंग्लैंड का वसनीक होने के बावजूद उसनूं पिछले तकरीबन 1500 दिनों तो वध इस वक्त भारतीय जेलों के हो चुका है, जिस दे विच कि लंबा समा उसने पंजाब की जेलों के समा कट्टिया। इन्हां ही मामलों के विच गिरफ्तार होया तो उस तो बाद उस उत्ते ये सारे 7 के 7 मुकदमिਆਂ के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन जगतार सिंह जग्गी जौहल नूं अज दुनिया भर दे विच एक पोस्टर बॉय के रूप में वेख्या जा रहा है। भारतीय एजेंसियां के धक्के चढ़ा एक ऐसा NRI जो कि भारत आके फस गया। जग्गी जौहल भारत विच अक्तूबर 2017 में आया सी, विआह कराने के मकसद के नाल आया सी, उसका विआह भी होया। लेकिन तकरीबन एक महीने का उसका स्टे जो कि पंजाब दे विच होना सी, जिस दौरान उसने 18 अक्तूबर 2017 को अपना विआह भी कराना सी। उस तो 2 हफ्ते बाद उसनूं चक लिया जाता है। 4 नवंबर 2017 को उसकी गिरफ्तारी होंदी है तो उस तो बाद एक मुकदमे उस उत्ते थापते जाते हैं, स्लैप किए जाते हैं। उस सारे केसिस जो कि भारत के कानून के मुताबिक एक बहुत ही सख्त कानून जो कि अनलॉफुल एक्ट एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के नाम नालों जाना जाता है, उस तहत उस उत्ते दर्ज हो जाते हैं। सैक्शन ते धारावां बहुत सख्त ने इन्हां कानूनों दीआं, लगभग उही कानून जो कि ड्रैकोनियन टाडा की शक्ल दे विच होया करदा सी किसी समय, उसका एक बदलिया होया रूप UAPA का एक्ट है, जिस दे तहत कि जग्गी जौहल ते उस दे नाल दर्जना होर लोगों को बुक किया जाता है तो उन्होंने उत्ते बीते कई सालों तो मुकदमे जारी ने। अदालतों के विच NIA वालों चार्जशीटां दायर हो चुकियां ने। सो हिंदू लीडरां या ईसाई पास्टर की किलिंग तो जग्गी जौहल का उसके नाल संबंध तो सब तो वड्डी गल समझण दी है भी एक पोस्टर बॉय की शक्ल दे विच या रूप दे विच बेशक जग्गी जौहल नूं अज दुनिया भर दे विचों सहानुभूति मिल रही है। उसके प्रति एक तरस या दया की जिहड़ी भावना है वो तमाम उन्होंने लोगों के खास करके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के वसनीकों के विच है, जो कि जग्गी जौहल नूं एक बहुत ही इंसाफ पसंद तो शांति पसंद नौजवान समझते सन। एक दिखण दे विच बहुत सादा है नौजवान है, लेकिन किवें ये भारत दे विच एड्डी वड्डी खतरनाक अपराधिक साजिश का हिस्सा हो सकता है, इस उत्ते सबनूं संसा है। सामने सवाल खड़े किए ने तो बहुत से ऐसे धरने मुजाहरे दुनिया भर दे विच जग्गी जौहल के हिमायत दे विच होए ने। लेकिन अज आप जग्गी जौहल की गल तो करांगे ही, लेकिन उस तो पहला मैं उन्हां हिंदू लीडर्स के उत्ते आना चाहांगा, उन्हां हिंदू आगुआं या उन्हां क्रिश्चियन ईसाई आगुआं या फिर डेरे सच्चे सौदे के उन्हां समर्थकों उन्हां अनुयायियां जिन्होंने कि गोलियां मारतियां गईयां वो वड्डी अपराधिक साजिश आखिर खुली किवें सी। जग्गी जौहल का नाम यह दस दी भी बहुत लेट स्टेज ते इस केस विच आया, लेकिन जदों आया तो जग्गी जौहल नूं जिस तरीके नाल इनकैरसरेशन या जेल दे विच बीते तकरीबन 1500 तो वध दिनों तक रखा गया है, वो इस पूरे केस दे विच एक पोस्टर बॉय बन गया, बेचारगी का एक ऐसा चेहरा बन गया जिस उत्ते पूरी दुनिया भर दे विच प्रतिक्रम वेखण नूं मिले। लेकिन असी इस पूरे मामले की तफ्तीश जो कि NIA ने की, लेकिन NIA तो भी पहला जिहड़ी तफ्तीश सी वो पंजाब की मोगा पुलिस बाघा पुराना पुलिस ने की सी। तो उही ऐसी तफ्तीश सी जित्थों कि इन्हां हिंदू आगुआं इन्हां क्रिश्चियन पास्टर्स या डेरा सच्चा सौदा के जिहड़े समर्थक सन उन्हां दी मौत या उन्हां दे कतलों के जिहड़े मामले उन्हां दी गुत्थी खुलनी शुरू हुई तो खुली। सो जग्गी जौहल बहुत लेट पिक्चर दे विच आया। पूरा मामला कित्थों खुलिया मैं तुहानूं उत्थे लैके चलना है तो उत्थों अज दे अपने इस पहले
ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ 2016 ਤੇ 17 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 7 ਕੇਸ ਉਹ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 23 2016 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੜਤਾਲ NIA ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 6 2016 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ RSS ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਖੰਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ CBI ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹ NIA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। RSS ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਗੇੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਫਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ
ਉਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਉਸ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਜਗੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 14 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ, ਪੈਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੇਮ ਤਾਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 6ਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ, ਪੈਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ RSS ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈ ਜੋ ਕਿ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 7ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰਜ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 7 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ CBI ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭ ਪਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ। ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੀਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 51 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 302 ਤੇ 307 ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਜਿੰਮੀ। ਦਲਜੀਤ ਜਿੰਮੀ ਉਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 9 mm ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਟ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो जी स्थानक पुलिस होंगी है जो कि बाजाखाना पुलिस होंगी है उसका लैना देना इन्होंने सारिया तफ्तीशा के नाल टारगेटेड किलिंग्स उन्होंने उस वक्त तक टारगेटेड किलिंग्स भी नहीं किया गया होंदा। ये भी दर्शकों को दस दे कि उस वक्त सारे ब्लाइंड केसेस होंगे ने। सो उस वक्त अशोक कुमार ना दा जिहड़ा तफ्तीशी अफसर होंदा है वो जाके इस तरलोक सिंह लाडी की निशानदेही ते वो 0.9 mm का जिहड़ा पिस्टल है सिंगल शॉट पिस्टल है उसनूं रिकवर करता है। वो जिहड़ी केस होंदा है क्योंकि वो जिहड़ी रिकवरी हुई होंदी है वो बाघा पुराणा दे हद दे विच हुई होंदी है। बुद्ध सिंह वाला पिंड के नेड़ियों
ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ 0.9 mm ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 193 ਜੋ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 193 ਨੰਬਰ FIR ਐਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ FIR ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ FIR ਨੰਬਰ 1993 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਰੀਚ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਟ 0.9 mm ਪਿਸਤੌਲ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ 193 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਦਬੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਫਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਹ तमाम ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ CBI ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਸੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਉਸ 0.9 mm ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਟ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ NIA ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨੇ, ਕੰਟੈਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਰਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 1500 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 193 ਨੰਬਰ FIR, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ UAPA ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਈਸਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ तमाम ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ .9mm, .32 ਬੋਰ, .30 ਬੋਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UP ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਲੜੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਤਲੀ ਚੇਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ NIA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, NIA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ NIA ਨੇ ਲਗਭਗ ਹੂਬਹੂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਥਰੂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਚਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਸਟਰੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਿਵਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ NIA ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਥਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ .30 ਜਾਂ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, NIA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।